जय हिंद जय जगन्नाथ। आपन स्वागत करछि मोर प्रथम वीडियो रे। आज हम पढ़िबा पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमिस्टर रो राजनीति विज्ञान रो एक प्रमुख एवं प्रथम यूनिट भारतीय राजनीति रो प्रमुख विवाद मेजर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। चलंतु यार प्रथम यूनिट रो प्रथम सेक्शन टा होछि राष्ट्र गठन नेशन बिल्डिंग प्रक्रिया एवं चैलेंज। यार प्रक्रिया एवं चैलेंज कि किपरि राष्ट्र गठन होउछि एवं यार चैलेंज कौन। प्रथम यार इंट्रोडक्शन हम पढ़िया। तो फास्ट गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस राष्ट्र गठन होउछि एपरि एक प्रक्रिया जहाँ माध्यम रे एक देश विभिन्न धर्म जाति भाषा संस्कृति और अंचल लोक मानक एकत्र करी एक सशक्त और ऐक्यबद्ध राष्ट्र गठन करे। एथुरा हम ए बुझे देखंतु राष्ट्र गठन ए पई जेपरि कि हमर निर्दिष्ट एक प्रक्रिया दरकार जहा द्वारा गोटे देश विभिन्न जाति धर्म भाषा गठन पई केतक निर्दिष्ट जाति भाषा संस्कृति रही आवश्यक और अंचल लोक मान एकत्रित होई सशक्त ऐक्यबद्ध राष्ट्र गठन करा जाय। जेपरि कि निर्दिष्ट अंचल लोक गुड़िक सब एकत्रित होई एकाठी भावे राष्ट्र गठन पई एकजुट हेले राष्ट्र गठन हुए माने केतक लोक एकजुट होइकि ना राष्ट्र गठन होइଥାଏ। भारत 15 अगस्त 1947 स्वाधीन पाइबा पर देश को एकत्र करिबा लोकतंत्र प्रतिष्ठा करिबा सामाजिक आर्थिक उन्नति करिबा हेउछि राष्ट्र गठन प्रमुख लक्ष्य थिला। आमे बुझिले जे आम भारत 15 अगस्त 1947 दिन मन रख एटा इंपोर्टेंट अछि एग्जाम में पढ़ी पारे। आम भारत 15 अगस्त 1947 रे स्वाधीनता पाइबा पर देश एकत्रित करिबा लोकतंत्र प्रतिष्ठा करिबा और सामाजिक आर्थिक उन्नति करिबा हेउछि राष्ट्र गठन प्रमुख लक्ष्य। भारत स्वाधीनता ହେଲା ପରେ से देश को देशर समग्र नागरिक राज्य मानक एकत्रित कला। यहाँ पर लोकतंत्र प्रतिष्ठा है माने लोक मानक नहीं एक तंत्र बा एक पॉलिटिक्स राजनीतिक दल इत्यादि प्रतिष्ठा है जहा द्वारा कि देशर विकास कर पारे एवं सामाजिक अर्थनैतिक उन्नति करने चेष्टा कला। राष्ट्र गठन प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। चलो सर्वप्रथम बुझीबा जे राष्ट्र गठन प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। एथिरे प्रथमटी होछि देशीय राज्य गुड़िकर एकईकरण इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट माने केपरि भाबे हम देशीय राज्य गुड़ी एकाठी करिया माने हमर देश सृष्टि पई प्रथम तो किछि राज्य तो दरकार ना राज्य को नै देश होइता तेणु से आम राज्य गुड़ी एकत्रित करवा। प्रथमे स्वाधीन समय भारत प्राय 562 देशीय राज्य थिला। स्वाधीनता समय भारत प्राय 562 देशीय राज्य थिला। एही राज्य गुड़िक भारत सह मिसिया परे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं। इंपोर्टेंट पॉइंट मन रख। उदाहरण हैदराबाद जूनागढ़ काश्मीर यही तीनटी होची मुख्य जहा कि देशीय राज्य करिया पई भारत सह सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन याको मिसेइबार गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। प्रथमटी हैदराबाद द्वितीयटी जूनागढ़ तृतीयटी काश्मीर यही एककीकरण भारत ऐक्य को दृढ़ करिथिला। एही एककीकरण माने एकत्रीकरण भारत को ऐक्य करथिला माने दृढ़ करथिला शक्त करथिला जेपरि कि आमे भारत सहित अन्य राज्य गुड़ी को मिसाई परिया। द्वितीयटी संविधान प्रणयन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किपरि भाबे भारत रे संविधान प्रणयन हेबा। 26 जनवरी 1950 मसीह रे भारत संविधान कार्यकारी हैला। आपण सब जानथिबे कि 26 जनवरी रे हमर संविधान डे पालन हुए संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे पालन हुए। तो 26 जनवरी 1950 रे भारत संविधान कार्यकारी हैला।
ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ କଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି? ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ସାମାଜିକ ସମାଜବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଅଧିକାର ବିନା ଏକ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଜଣାପଡିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ, ଏହା ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା କୌଣସି ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ବାନ୍ତର କି ଧନୀ ଗରିବ ଜାତି ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାପନା, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମତାଧିକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମିଳିଛି। ନିୟମିତ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ, ଯେପରିକି ଆମେ ନିଜେ ମତ ଦେଇ ଆମ ନିଜର ଅଧିକାରୀ ବା ଯେଉଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚୟନ କରିଥାଉ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ନାଗରିକ ମାନେ। ନିୟମିତ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ଯେପରିକି ଆମର ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଚାଲିଛି। ଆମ ଦେଶ ଯେପରି ନୂଆ ନୂଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ତାହା ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ଏକ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାଉ ଏବଂ ଯଦି ସେଇ ସରକାର ଠିକ ସେ କାମ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିଥାଉ। এই ବିଷୟରେ ଆମେ ପଛରେ ପଡିବା। ଚାଲ, ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଟା ହଉଛି ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ। 1956 ମସିହାରେ ଭାଷା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାଷାଗତ ବିବାଦ କମିଥିଲା ଓ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଆପଣ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭାରତରେ କେତେ ଅନେକ ଭାଷା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ କିଛି ଦଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ 1956 ମସିହାରେ ଭାଷା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଗଲା। ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଓଡିଶାରେ ଯେପରି ଓଡିଆ ଭାଷା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେହିପରି ଭାବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବେ ତାମିଲନାଡୁ ତାମିଲ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାଷାଗତ ବିବାଦ କମିଥିଲା ଓ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ, ପାଞ୍ଚବର୍ଷୀୟ ଯୋଜନା। କୃଷି ଉନ୍ନତି, ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହେଉଥିଲା। ଏହାପରେ କୃଷି ଯେପରି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଶସ୍ୟ ସାମଳ ବିହନ ଗୁଡିକ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଗଲା। ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବା କମ୍ପାନୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ପାଇଁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଯେପରି ସେ ଦେଶର ବିକାଶ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର, ଯେପରି ଭାବେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ବା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଯୋଉ ମିଳିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ଯେପରିକି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ପାଇଖାନା ଯୋଗାଣ, ଗ୍ରାମ ସଫାଇ, ଏଇଭଳି ଗ୍ରାମର ବିକାଶ, ଆବାସ ଯୋଜନା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଦେଶର ନାଗରିକ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ରହିପାରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ବିଲ୍ଡିଂ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଧର୍ମୀୟ
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ବାଧା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଏକାଠି ରହିବାରେ ଅଧିକାଂଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଯେପରି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଦଙ୍ଗା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେପରିକି ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ମହାଦ୍ୱନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଧର୍ମୀୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଏହା ପରେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଅଲଗା କିଛି ଧର୍ମ ଅଛି, ଶିଖ ଇସାଇ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ। ଜାତିବାଦ କ୍ୟାଷ୍ଟଲିଜମ ଜାତି ଆଧାରରେ ଭେଦଭାବ ସମାଜରେ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ଜାତିବାଦ ଯେପରିକି କୌଣସି ଜାତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାତିକୁ ନୀଚ ବା ଛୋଟ କରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ରିଗନାଲିଜିମ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥଠାରୁ ବଡ଼ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦକୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ବୁଝେଇ କହୁଛି ଯେ ମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେବେ ବିକଶିତ ହବାକୁ ଦବାନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିବା। ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଢେଇବା। ଏହା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ପ୍ରମୁଖ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଦାପି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଷାଗତ ବିବାଦ ଲ୍ୟାଙ୍ଗୁଏଷ୍ଟିକ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭାଷାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯେପରିକି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, କନ୍ନଡା, ତେଲୁଗୁ ଏହିପରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଇକିନା ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ସେପାରେଟିସ୍ମ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। କାଶ୍ମୀର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦାବି କରନ୍ତି। ମାନେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ଦେଶଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଦେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି କାଶ୍ମୀର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କାଶ୍ମୀର ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ନିଜକୁ ଏକ ଦେଶ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାରଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେକାରୀ ବେକାରୀ ଓ ଅଶିକ୍ଷା ଦେଶର ବିକାଶକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଦୁର୍ନୀତି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳତାକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଏକ ଦେଶରେ ଦୁର୍ନୀତି ବା ଅତ୍ୟାଚାର ବଢିଲେ ଦେଶ କିପରି ବିକଶିତ ହେବ। ମାର କାଟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତ ଦେଶର ବିକାଶ ହବନି ତ ପୁଣି ଆହୁରି ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଯେତେ କମାଇ ହବ ଦେଶର ବିକାଶ ସେତେ ବଢିପାରିବ। ଅଷ୍ଟମଟି ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ନକ୍ସଲବାଦ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାନେ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ରହିଥାଏ ଆତଙ୍କବାଦ, ନକ୍ସଲବାଦ ଯେପରିକି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସେହିପରି ଆତଙ୍କବାଦ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ରଖିବା ଏହା ଆତଙ୍କବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଜାତୀୟ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ମାନେ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ,
ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବା ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପଥକୁ ଅଗ୍ରସର ବା ବଢାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପନ କରେ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର କରିଥାଏ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସୁଦୃଢ କରେ, ଦେଶକୁ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ। ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ କୁ ମଜବୁତ କରେ। ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ସଂଜ୍ଞା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସଶକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନତା, ମାନେ କେତେ ଭିନ୍ନ, ଯେପରି ମୁଁ କହିପାରିବି ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଧର ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା କିପରି ସ୍ଥାପିତ ହବ, ଧର ପେନ୍ ପେନସିଲ ବ୍ୟାଗ ବୁକ୍ ବା ବହି, ଏମାନେ ଯଦି ଏକତା କିପରି ହବ? ସଶକ୍ତ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏପରିକି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଏକତା ସ୍ଥାପନ କରି ଏହାର ବିକାଶ ହବ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ପ୍ରଥମ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ଏକୀକରଣ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରର ଏକତ୍ରୀକରଣ। ଦ୍ଵିତୀୟଟି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ, ବିନା ସମ୍ବିଧାନରେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଇତ୍ୟାଦି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟଟି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ, ଯେପରି କହିଲେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବିନା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବେ। ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯେପରି ମୁଁ କହିଥିଲି ତାମିଲନାଡୁ ତାମିଲ, ଓଡିଶା ଓଡିଆ, ଏପରି ଭାବେ ଦେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ ଏବଂ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଭର ରହିବେନି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି? ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକତା, ଦ୍ଵିତୀୟଟି ଜାତିବାଦ, ତୃତୀୟଟି ଆଞ୍ଚଳିକତା, ଚତୁର୍ଥଟି ଭାଷାଗତ ବିବାଦ, ପଞ୍ଚମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ, ଷଷ୍ଠ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେକାରୀ, ସପ୍ତମ ଦୁର୍ନୀତି, ଅଷ୍ଟମ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ନକ୍ସଲବାଦ। ଏହି 8 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଉପସଂହାର, କନକ୍ଲୁଜନ, ଭାରତ ପରି ବହୁ ଭାଷୀ, ବହୁ ଧର୍ମୀ ଓ ବହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ଓ ବିଭିନ୍ନତା ଐକ୍ୟ, ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡିଭିସିଟି ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ କରି ଭାରତ ଏକ ସଶକ୍ତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଯେପରିକି ଆମେ ବୁଝିଲେ ଭାରତ ପରି ବହୁ ଭାଷୀ, ଭାରତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଲୋକ ରହନ୍ତିନି, ବହୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାର ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି, ବହୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଯେପରିକି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ସାଇ, ବହୁ ସଂସ୍କୃତି, ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଗୁଡାକ କାହା ପାଇଁ ରହିନଥାଏ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକରି ଏକ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାବାଦ, ବିଭିନ୍ନତାରେ ଐକ୍ୟ, ମାନେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମିଶେଇକି ଏକାଠି ୟୁନିଟି ଡିଭିସିଟି ଭାବନା ସୁଦୃଢ କରି ଭାରତ ଏକ ସଶକ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ
ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ, ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏବଂ ଆପରେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ପଢିବା। ତେଣୁ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ। ତ ଏହାକୁ ସବୁ ପୁରା ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦେବେ। ମୁଁ ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଭିଡିଓ ଆଣୁଥିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।